कौन है घरे एते पाटितुंड कौन पाई के होछे? भाई भाई कौन है तम देह भल अच्छे तो घरे कहार किसी असुविधा है तो कौन है टिके कहब कि कथा कौन बड़ भाई कौन है कुह कि कहून कहीं तमें भाई किछि कहंतु आपण मुह केमिति केमिति दिसुची भाई 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 आपण किछ कहंतु भाई। हाँ बड़ भाई 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 कौन है जमुना जमुना किछि हेछि कि ए नियंतु ढोल ढोल ए जमुना तू बड़ भाई को ढोल दौचु कौन पाई कौन है कह चुप है अच्छु कहीं उत्तर दौनु कहीं कह तो साहस तो कम नुह तू केदार हाथ को ढोल बढ़ाई दौचु मु कही जे झियो ए परिवार पे उपयुक्त नुह कोनोसी क्लास नहीं झियोटार कोनोसी क्लास नहीं। जमुना जमुना तू ए घरे एबे कौन करचू भाई भाई जमुना राय घरे एबे कौन करची आरजे कोठी अछि आरजे कौन है जमुना किसी कहून कौन पाई कौन है जमुना कौन है जमुना 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 कौन है आमुक टिके कह जमुना तू भी किसी कहून जमुना भाई भी सेमती किसी कहूना कौन है कह भाई को देह असुस्थ है ना कौन आमे तो किसी बुझी पारुन मु अनुरोध करूची तते प्लीज किसी कह कहबाको तो पड़िबो आज तो कहबाको ही पड़िबो। कारण आज राति ही ए घरू मु तते विदा करदेवी आउ तोर चतुर्थी हबाको मु केबे भी देबिनी। आ जदि आपण हारी जांती ताहले ए ढोल को कांधरे धरी समस्त आगरे बजेबे तो आपण कौन भाविले आपण मते आपण को बाबा डाकिबार अनुमति देई नांती किंतु मु तो आपण को बाबा बोली माने आउ से बाबांकर अपमान मु केमिति करि परिबी एटा संभव नुहे। मु तो केवल देखुथिली जे केदार राय माने मोर पूज्य ससुर नीचे देइथिबा कथा रखुचंती कि नाही। ए प्रथम थर आज ये प्रथम थर आपण को नहीं मोर गर्व होची विश्वास करंतु मोर बहुत गर्व होची आपण निज कथा रखिबा पाई निजर दंभ भांगी देले आपण को नहीं मोर गर्व होची बाबा
मोर गर्व होची आपनकु नै आज ठारू आपण मते चाहा भी कहंतु ना काहेकि मु आपनकु बाबा बोली डाकिबी बाबा बोली ही डाकिबी आपनकु आपण जेते भी मना करंतु ना काहेकि आपनकु अपमान दबार इच्छा मोर नथिला मु आपनकु अपमान दबाकु चाहू नथिली मु खाली देखिबाकु चाहूतिली जे जेमिति आपनक दम भांगिबो टिके बुझिबे आपण मते आउ किछि नहे ता नहले मु आपनक ढोल बजेबाकु कहि पारि थांती आपण तो मो स्वामी को बाबा माने मोर भी बाबा मो तो आपण को पूजा करबा कथा आपण मो पाई नारायण मो पाई शिव मो पाई सब किछि मु आपण को अपमान करबा को चाहू नथिली बाबा मु आपण को अपमान करबा को चाहू नथिली से खुएबा औषध हाँ एटा भी देखा पड़ो मते प्रेस्क्रिप्शन सी पढ़ो अरे से तो गोटे गाँवली मूर्ख लोक ना ठीक ना सी प्रेस्क्रिप्शन पढ़ी औषध खुआब बड़ पैसा कहूली जे रागंतुनी एमिति से ठीक कहते मु तो पढ़ी पारिबिनी कौन ही गला से उठू मु भी कौन पाठ साठ पढ़ी कि मु जदि ए घरर मालिकाणी हो पारिली ताहले तू कहीं ए घरर सान मालिकाणी हो पारिबुनी माँ तमें बहुत करिछ तमें निज पुओटाकू छोट करने को जाई से ढोलियार झील पर तमें ढोल बजेछ तमें भूल करिछ माँ तमें भूल करिछ ठीक कथा तो एटा आपण ठीक कलेनी समस्त आगरे आपण बड़ पुओ अपमानित होइछंती एई झीलटा पई काहाकू भी से अपमानित करनी जमुना बापा को संपूर्ण सम्मान देछि ससुर को जेतिके सम्मान दबा संभव सेतिके सम्मान देछि से बुढ़ीमा मु तुमको सब कथा कहूछि तांकर जदि कथार मूल्य थाए ताहले सी आज ढोल बजेबे सी जदि तांको कथार सम्मान रक्षा करबा जानी थिबे ताहले सी आज समस्त सामना रे ढोल बजेबे मो कथार मूल्य अछि जानी मोरे झील साक्षात अन्नपूर्णा भगवती देवी सी केबे भी कहा संगरे अन्याय होबाकू देई परिबनी तू तू धन्य रे माँ तू भल रे था माँ खुशी रे था माँ ए कल्याण माँ हाँ बाबा ताकू तू कहीदबु जमुना उपरे
ଯେତେ ଥର ବିପଦ ଆସିବ, ଯେତେ ଥର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତା ସାମ୍ନାରେ ସବୁଠୁ ଆଗେ ପାଚେରୀ ହେଇ ଠିଆ ହବ ଏଇ ବୁଢୀ। ତମେ କଣ କରିବ ବୁଢୀମା? ତମର କେତେ କ୍ଷମତା ଅଛି? କଣ କରିବ ତମେ? କାଞ୍ଚନ, ମୁହ ସମ୍ଭାଳି କଥା କହ। ଏଇ ତୁ ଯା ଏଠୁ। ଆଉ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମା? ଆପଣ ବାଜି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଆୟୁଷ ସରି ଆସିଲାଣି ଆପଣଙ୍କର। ଆରେ କଣ ହେଇଛି? କଣ ଚୁପ୍ ରୁ ନା? କଣ ହଉଛି ଏ ସବୁ? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହେବେ? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହେବେ? ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଅଛି। ହଁ, ଅଧିକ ଦେଖେଇ ହଉଛନ୍ତି ବୁଢା ବୟସରେ। ହଁ, ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଖେଇ ହଉଛନ୍ତି। ଏତେ ବୟସ ହେଲାଣି, କଣ କରିପାରିବି କି? ମନେ ରଖିଥିବୁ, ଯିଏ ଦେଶ ଚଳଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ବୟସ ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଦେଶ ଚଳଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ଅଭିଜ୍ଞ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଶ ଚଳଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସଂସାର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ହିଁ ଖୋଜା ପଡିଥାଏ ରେ। କଥାରେ କୁହନ୍ତିନି, ପୁରୁଣା ଜିନିଷର ଆଦର ବେଶୀ। ଆମେ ଯୋଉଦିନ ଚାଲିଯିବୁ, ସେଦିନଠାରୁ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଆଉ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହବନି। ନା ଆଉ ଖସା ଲଡୁ କିଏ ପାଇବେ, ନା କୌଣସି ଘରର ବୋହୂ ନିଜ ପିଲାକୁ ବୁଢୀମା କୋଳକୁ ଦେଇ ଘରୁ କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆମେ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଅଛୁ। ଆମର ଚୁଟି ପାଚିଗଲାଣି ବୋଲି ଆମେ କଣ ମଣିଷରେ ଗଣା ନୁଁ? ବାହାଘରର ନୀତି ନିୟମ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଖୋଜା ପଡିଥାଏ। ଆଇମା ଠାରୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଖୋଜା ପଡେ। ଆଉ ଜେଜେମା ସେତେବେଳେ ବୋହୂମାନଙ୍କର ଖୋଜା ପଡନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପଡିଥାଏ। ଆଉ ଯମୁନା ଭଳି ବୋହୂ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମ ଭଳି ବୁଢୀମାନଙ୍କୁ କେହି ଆଉ ହତାଦର କରିବେନି, କୌଣସି ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବେନି। କାଲିଠୁ ଆପଣ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଦିନଯାକ ଉପାସ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମୋର ସର୍ବନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ବାବା, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଳଖିଆ ନେଇ ଆସିଛି, ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ଘର ବାହାରେ ଯୋଉ କୁକୁର ମାନେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ସେଇ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖାଇବା ଦେଇହବ। ତୁ ରାନ୍ଧିଥିବା ଖାଇବା ଏ ଘରେ କେହି ଖାଇବେନି, ଅନ୍ତତଃ ଏ ଘରେ କେହି ଖାଇବେନି। ତୁ ଯାହା ରୋଷେଇ କରିବୁ, ମୁଁ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଡଗ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଖାଇବା ଖୁଆଇ ଦେଇ ଆସିବି। ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ ବଡ ଆଦରରେ ମୁଁ ଆଣିଛି। କଣ? ଆଜ୍ଞା, ହଁ ବଡ ବାବୁ, ମାନେ ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେନ୍, ମୁଦି ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଆଣିଛୁ। ଆମେ ତ ୟାଠୁ ବେଶୀ କିଛି ଦେଇପାରିବୁନି। ଆପଣ ମୁହଁ ଖୋଲି ମାଗିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ ଦେଇ ରହିପାରିବୁ? ସବୁ ବିକି ଦେଇଛି ବାବୁ, ଘର ଦ୍ୱାର, ଜମି ବାଡି ସବୁ, ଏଇ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସମୁଦି, ଆପଣ ତ ମୋର।
ପିଇସା ବड़ ପିଇसी ଆଉ ଖୁଡି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେମିତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଅପମାନ ନ ହୁଏ। ସିଏ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବ ଆଉ ରୋଷେଇ ବି କରିବ, ଘରର ଅନ୍ୟ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଭଳି ଚଳିବ। ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ରେ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଏଇଟା ତୋ ଘର। ତୁ ହଉଛୁ ଏ ଘରର ବଡ ପୁଅ, ତୋ କଥା ତ ମାନିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ଆମେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ବି ବସିବୁନି। ଏଇ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଷେଇ ଏବେ ଅଲଗା ହବ। ଚାଲ ସାନ ଭାଉଜ। ରୁହନ୍ତୁ, କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ଅଲଗା କରିବା ନଥିଲା। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ଗୋଟେ ହିଁ ହାଣ୍ଡି ବସିବ, ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଯଦିଓ এই ঘরর প্রত্যেকটি লোক বহুত দূরেই যাইছন্তি, কাহা সহিত কাহার সম্পর্ক ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଖରାପ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ୟାଠାରୁ ହାଣ୍ଡି ଅଲଗା ହେଇଯିବାଟା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ନା, ହାଣ୍ଡି ଗୋଟିଏ ହିଁ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ହିଁ ଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦିନେ ଏଇ ଘରକୁ ଏମିତି ସମୟ ନେଇ ଆସିବି ଯୋଉଦିନ ଏ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହିବେ, ପରସ୍ପର ପଛରେ ଆଉ ଖରାପ କଥା କହିବେନି, ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ଭଲ ପାଇବେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ଭଲ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ତିଆରି ହବ। এইটা ହିଁ ମୋର ବ୍ରତ, ଯମୁନାର ବ୍ରତ। ଆସନ୍ତୁ ସାନ ବାବୁ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଯା 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 ଯା, ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଲା ନା, ଯା ଯା। ଆହାରେ ନୂଆ ବୋହୂ ତ, ରୂପ ଦେଖି ପୁରାପୁରି ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖୁଡି ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ଛି ବଡ ପିସି, ଅବଶ୍ୟ ତମ ପାଖରୁ ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଉ କଣଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରି ହବ? ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଛି, ତୋ ବାପା କରିଥିବା ଅପରାଧର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଛି। ବିନ୍ଦୁବାସିନୀ ଦେବୀ, ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ତବଲା ବଜେଇଥିଲି ବୋଲି ତୋ ବାପା ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲେ, ଆଉ ତୁ ସେ ଝିଅଟା ଢୋଲିଆ ଝିଅ ବୋଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛୁ। ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଛି। କଣ ଭାବିଥିଲୁ ତୁ? ତୋରି ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଆରେ ମୁଁ ତୋର ମା, ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ ତୋ ମା। ଜନ୍ମ କରିନି ବୋଲି ଭାବେ ନା ଯେ ତୁ ମୋର ପୁଅ ନୁହଁ। ମୁଁ ତମର ସାବତ ପୁଅ, ବୁଝିଲ ତ? ମୁଁ ତମର ସାବତ ପୁଅ, ଆଉ ସେଇଟା ତମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ତମେ କର ନା କାହିଁକି, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯମୁନାକୁ ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେବିନି। ବିନ୍ଦୁବାସିନୀ ଦେବୀ, ଜମାରୁ ବି ନୁହେଁ। ଯମୁନା ଚାହିଁଥିଲେ ତତେ ଢୋଲ ବଜେଇବାକୁ ଦେଇ ତାମସା କରିପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା କଲାନି। ସିଏ ତତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସିଏ ତତେ ସମ୍ମାନ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସିଏ ତତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସିଏ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛି ରେ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ତୁ ସୁଧୁରି ଯା। ଝିଅଟାକୁ ବୋହୂ ଭାବେ ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଇ ନୁହେଁ, ମାନିନି କି ମାନିବି ନାହିଁ। একথা চান্দ সৌদাগর ବି ଦିନେ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଚାନ୍ଦ ସୌଦାଗର କଣ କରିଥିଲା ସେ କଥା ମୋର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁବାସିନୀ ଦେବୀ, କେଦାର ରାୟ ଯମୁନାକୁ କୌଣସି ଦିନ ଏ ଘରର ବୋହୂ ହିସାବରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବନି। ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ତମକୁ କହି ରଖୁଛି।
ଆପଣ ଏଠି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି କାହିଁ ନା ମାନେ ଏଇଟା କାଲିର ଜାମାପଟା ଆପଣ ଜାମାପଟା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଜାମାପଟା ଗୁଡା ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସଫା କରିବାକୁ ଦେଇଦେବି ଜାମାପଟା ଧୁଆ ହବ ତାପରେ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ହବ ଆପଣ ତ କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ବାହାରିବେ ନା ଏଇ ହଉଛି ତୋର ବୋହୂ କେମିତି ସଂସାରର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇ ପାରୁଛି ଦେଖିଲୁ ମୋର କୌଣସି କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁ ନବୁନି କାରଣ ଏ କାମ ସବୁ ଅନ୍ୟ କେହି କରିବ କିଏ କିଏ କରିବ ଘରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ ବାବା ନା ବାପା ଡାକିବୁନି ଜମାରୁ ବାପା ଡାକିବୁନି ତୁ ମତେ କହିଥିଲୁ ନା କେଦାର ଢୋଲିଆ ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ଯମୁନା ଢୋଲିଆ ଯମୁନା ଢୋଲିଆ ଯମୁନା ଢୋଲିଆ କାଳୀ ପୂଜା ରାତିରେ ତୁ ଢୋଲ ବଜେଇବୁ ତୁ ତୋ ବାପା ମତେ କଥା ଦେଇଛି ହଁ ଗଙ୍ଗା ଢୋଲିଆ କଥା ଦେଇଛି କଥାର ଅବମାନନା ଯେମିତି ନ ହୁଏ କେଦାର ରାୟ କେବେ ବି କଥାକୁ ଅବମାନନା କରେନି ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଚାହେଁନି ଯେ ତମେ ମାନେ କଥାକୁ ଅବମାନନା କର ରକେ ଚାଲ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବା ତମେ ଇଏ କଣ କଲ ତମେ ବହିନା କାହିଁକି ନେଲ ବାବା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତମର ସମୁଦି ହେବେ ମା ତୁ କେମିତି ମନା କଲୁନି ବାବାଙ୍କୁ ମା କଥା କଣ ଜାଣିଛୁ ସେ ଏମିତି ଭାବେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜମିଦାର ଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ଥିଲୁ ପରଜା ଥିଲେ ଜମିଦାର ଥିଲେ ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ଜମିଦାରୀ ନାହିଁ ବାବା ତମେ କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନ ତମେ ଏଇ ଘରେ ତମ ଝିଅକୁ ଦେଇଛ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ପରିବାରର ବୋହୂ ମୁଁ ମୋ ଅସୁସ୍ଥ ବାବାଙ୍କୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଢୋଲ ବଜେଇବାକୁ ଦେବିନି ତାହେଲେ କଣ ହବ ମୁଁ ବି ତ ମନା କଲି ଶୁଣିଲେନି ମୁଁ ଢୋଲ ବଜେଇବି କାଳୀ ପୂଜା ରାତିରେ ମତେ ହିଁ ଢୋଲ ବଜେଇବାକୁ ହବ ମତେ ନା ତମେ ଢୋଲ ବଜେଇବନି ଯମୁନା 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 ସେମାନେ ତମକୁ ଅପମାନ ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଅପମାନ ଏଇଟା ବାପ ଆଉ ଝିଅର ମାନ ଅଭିମାନର ଖେଳ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହାନି ହେଇଛି ତେଣୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ତ ସେ ନେବେ ସେଇ ଚେୟାରରେ ବସିବେନି ଆପଣ ମା ତମେ ଏଠି କାହିଁକି ଏଠି କଣ କରୁଛ ତମେ ମା ଆପଣ ଡାଇନିଂ ହଲକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ବୁଢୀମା ତମେ ଉପରକୁ ଯାଅ ନା ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ତମ ଖାଇବା ଦେଇ ଆସୁଛି ନହେଲେ ତମେ ଆଜି ଫଳ ଖାଇ ରହିଯିବ ହେଲା ନା ବୁଢୀ ମା ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ଘରେ ଏଇଠି ବସି ଖାଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ତୁ କିଏ ଆପଣ ତ ଏ ଘରର ଜୋଇଁ ତାହେଲେ ଏ ଘର ଲୋକ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନ ନେବେ ସେ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରେଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତାନି ଏଇ ଯମୁନା ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏମିତି କଥା କଥାକେ ଅପମାନ ଦେଇପାରିବୁନି ତୁ
ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ପାରିବେନି ଆପଣମାନେ ବି ପାରିବେନି ଯେ ଘରର ସବୁଠୁ ବଡ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦିନ ସବୁ ରାତି ଅପମାନ କରିପାରିବେନି ଅସମ୍ମାନ କରିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅପମାନ କରିବାର ଘରର ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘରେ ମରିବାକୁ ଛାଡି ଦେଇ ପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାର ଖବର ବି ଟିକେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଠିକ କହିଛ ଘରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ବୁଢୀମାକୁ ଗୋଟେ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ବୁଢୀମା ଏଇଠି ବସି ଖାଇବେ ସଙ୍ଗୀତ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା କଣ ତୋର बिल्कुल नुह भाई तो आजिकल सेया करुची जहा जमुना ताको करबाको कहूची कांचन मुह संभाली कथा कह ठीक कथा तू जमुना को संबंध रे एभले कथा काई कहूछु तोर मो कथारे मुंड पुरेबा दरकार नहीं टुनी नानी तो ठीक कही छी एबे तो तू ता कथार उठुछु और बसुछु ना जी ठीक मु तारी पक्षरे कथा कहूची बुढ़ीमा ए नियंतु टिके खाई दियंतु नियंतु खाई दियंतु ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଖାଇବିନି जो माँ आपनको निज हाथ रे खाइबा खुआइछंती आपनको माँ मरी जिबा परे जो लोक आपनको जड़ेई धरिथिले आज सेई माँ खाइले आपण खाइबेनी एया तो ठीक अछि आपण आज दिनटा उपास रुहंतु ए जमुना जमुना तोर इत्ते बड़ साहस जमुना जमुना मुंड ठंडा कर झगड़ा करना झगड़ा याको झगड़ा कहंती जने बुढ़ी माँ 3 दिन धरी घर कणे पड़िछंती आखिरु लुह गड़ौछंती राति राति केही खबर भी रखुनांती याको झगड़ा कहंती माँ ठारू माउसर कष्ट बहुत ना ना मु माँ ना मु माउसी मु ए राय परिवारर बहु जमुना राय कथाटा मने रखिबे बुढ़ी माँ खाइबे ମୁଁ ଖାଇବିନି शुणु एमिति गोटे दिन आसीबो जो दिन आपनकु आपनक मां को सामना रे बसी टेबल रे खाइबा को पड़िबो ସେଦିନ କେବେ ବି ଆସିବନି पुणी थरे बाजी मारिबे ना कोन बाबा ଯମୁନା ଠିକ ଅଛି ବାଜି ଲାଗିଲା ପଡିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଯାହା ମତଭେଦ ଅଛି ସେୟା ରହିବ ଜମା ଭଲ ପଡିବନି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ଅବହେଳା କରିପାରିବିନି ତମେ ହୁଏତ କରିପାରିବ କାରଣ ତମେ ତ ସାବତ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମାର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନା 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 ମୁଁ ମାଆକୁ ଜମାରୁ ଅବହେଳା କରିପାରିବିନି ତତେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି ଯମୁନା
କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଟିକେ ନିଜ ହାତରେ ବୁଢୀ ମାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯମୁନା କହୁଛି। ଜାଣି ସାରିଛି ମୁଁ। ତମେ ସିଏ ନା ଯିଏ ତବଲା ବଜେଇଥିଲେ? ଏବେ ସେ ଘରର ବୋହୂ। ହଁ, କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ନା? ନା। କିନ୍ତୁ ବିବାହିତ ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ହଁ। ତାହେଲେ ମୋ ବଡ ସାନ୍ତାଣୀ ମାଙ୍କୁ ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଟା ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଦିଏ ତ ମୋ ଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ତମ ବଡ ମା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ବି କରନ୍ତିନି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିଲି ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। କୋଉ କଥା? ଦେଖ, ସେଦିନ ଗୀତ ଯେମିତି ଭାବରେ ସେ ଶାଢୀ ସବୁ ଫେରେଇ ଦେଇଗଲା, ଯେମିତି ମୋତେ ଅପମାନ ଦେଇଗଲା ନା, ମୁଁ କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁନି। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରୁଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ସେ ଘରର କେହି ନୁହଁ, ଅନୁରାଧାର କେହି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୀତ ତ ମୋ ଝିଅ ଭଳିଆ ନା। ସେ କିନ୍ତୁ ହାରିଯିବ। କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ହାରିଯିବ। ତାକୁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ କୁହ। ମୋର ଖାଲି ଏତିକି କଥା ଥିଲା। ଗୀତକୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ଆପଣ ଟିକେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଜଣେ ଭଲ ବୋହୂ। ତମକୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଦେଖ, ତମର ବାହାଘରର ଉପହାର କିନ୍ତୁ ବାକି ରହିଛି। ତମର ପସନ୍ଦଟା କଣ? ଶାଢୀ ନା ଗହଣା? ନା ନା, ମୋର ସେସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଉପହାର ମୁଁ ଠିକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମାଗି ନେବି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ବଡ ସାନ୍ତାଣୀ ମାଙ୍କୁ ଆଉ ଫୋନ କରିବେନି। ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ ସିଏ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଖିବି କୁହନ୍ତୁ ତ? ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ତମେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ତମ ପରିବାର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ। ଠିକ। ଆଚ୍ଛା ସଞ୍ଜୟ, ତମେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବାଣ ବନେଇ ପାରିବ ଯୋଉଥିରୁ ବହୁତ ଆଲୁଅ ବାହାରିବ, ବହୁତ ନିଆଁ ବାହାରିବ, ବିସ୍ଫୋରଣ ହବ? ବନେଇ ତ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଥିରେ ନା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇପାରେ। ମାନେ
ମଣିଷ ମରି ବି ଯାଇପାରେ। ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଯେ କେହି ଜଣେ ମରୁ। ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ଭୂତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ରାତି, ଅମାବାସ୍ୟା। ରାୟ ଘରେ ବହୁ ଦିନରୁ ଆଲୁଅର ଖେଳ ହେଇନି ସଞ୍ଜୟ। ହଁ, ଆଲୁଅର ଖେଳ। ମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ଟିକେ ଆଲୁଅର ଖେଳ ହବନି? ଟିକେ ବାଣ ଫୁଟା ହବନି? କିଛି ପୋଡା ବାରୁଦର ଗନ୍ଧ ରହିବନି? ସଞ୍ଜୟ, କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ ବାଣ ବନେଇ ପାରିବ ସଞ୍ଜୟ? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସଞ୍ଜୟ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଣ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ସେଇ ବାଣରେ ନିଆଁ ଦିଏ ତେବେ ସେଇ ବାଣଟା ଏମିତି ଭାବେ ଫୁଟିବ ଯିଏ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ହିଁ ସେଇ ନିଆଁଟା ଘେରିଯିବ। ଆଉ ସେଇ ନିଆଁର ଆଲୁଅରେ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଇଯିବ। ଜୋର ଜୋରରେ ଢୋଲର ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଣାଯିବ। ଆଉ ସେଇ ଢୋଲର ଶବ୍ଦରେ ସେଇ ମଣିଷର ଚିତ୍କାର ଆଉ ଶୁଣାଯିବନି। ଆପଣମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିପାରୁନି। ସାନ ପିସା କଣ କହୁଥିଲେ? ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ସେ କୋଉ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛି। ସେ କେବଳ ବାଣ ବନେଇବ ଆଉ ତା ସହିତ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମିଶେଇ ଦେଇ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟେଇ ଦେବି। କି ଘଟଣା? ରକି, ତତେ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛି ତାକୁ ମନେ ଦେଇ ଶୁଣ। ହୁଏତ ଏହାର ଛାତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବେ ଶାଢୀ ଗୁଡା ବାନ୍ଧିଛି, ଏମିତି ଘେରେଇ ଦେଇ ପାଟିରେ କୁହ। ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ପ୍ଲିଜ ଥରଟି କୁହ ନା।
ଭଲ ପାଏ। ଆଉଥରେ କୁହ। ଭଲ ପାଏ। ତୋର ତ କିଛି ମାନ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତର ତ ଅଛି। କି ରେ ସଙ୍ଗୀତ, ତୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏଠି ଗାଧେଇ ଦଉଛୁ? ଯା ହଉ ଆପଣ ମାନିଲେ ଯେ ମୁଁ ସାନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି। ଠିକ କଥା ତ, ଘରର ବୋହୂ ସିଏ। ନାନୀ ମୋ ବୋହୂ ସିଏ। ବଡ ଭାଉଜ ତମେ ଏସବୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ? କରିବିନି ତ କଣ କରିବି? କଣ କରିବି କହିପାରିବ? ଦିନେ ଝରକା ପଟେ ଦେଖିଲି ସେ ବାହାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳି ଓଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। କିଏ କରିଛି ଏସବୁ? ହଁ, କାହା ପାଇଁ ହଉଛି? ଯାଇକି କୁହ ତମ ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଯେତିକି କାଣ୍ଡ, କେତେ ତଳକୁ ଖସିଲେଣି ଦେଖ। ଏତେ ଯଦି ତମ ଭିତରେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୋଧ ଅଛି, ଏତେଟା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୋଧ ଅଛି, ତମର ଯଦି ଏଥିରେ ସମ୍ମାନ ହାନି ହଉଛି, ତେବେ ଯାଅ ଯାଇ କେଦାରଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ନିଜ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ବରଣ କରି ଘରକୁ ନେବେ। ତା ବୋଲି ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଛିଡା ହେଇ କଣ କରିବେ? ଟିକେ କହ ମତେ। ଆଉ କିଛି ଅପସନ ଅଛି? କଣ କରିବେ ଏମାନେ? ତମମାନଙ୍କର ତ ଦିପଟ ଧାର ଅଛି, ଏପଟ ବି କହୁଛ ସେପଟ ବି କହୁଛ। ଯମୁନା, ଆଜ୍ଞା ବଡ ମା ସାନ୍ତାଣୀ। ଯା ଭିତରକୁ ଯା ଚେଞ୍ଜ କର, ତାପରେ ଭୋଗ ରାନ୍ଧିବାର ଅଛି। ସଙ୍ଗୀତ ମା। ଯା ତାକୁ ନେଇ ଭିତରକୁ ଯା। ହଁ ଯାଉଛି, ଚାଲ। हेलो गीत, तमे काहे की फोन करछ मते? हठात 2 दिन परे मो कथा मने पड़ला। मने पड़ले भी कौन हब? तू जमती अबाध्य तू क्या कथा शुणु? घरे एते बड़ गोटे उत्सव, रातिरे काली पूजा हब, बाण फुटा हब, तू सेठी रहिबु। घरर परंपरा अनुଯାयी घरर झियो बोहू माने गहना पिंधिबे। कोठी अछु तू? से घर को मो जमारे भी जीविनी मा। काई जमुना ढोलिया अछि, रुह ना तमे से जमुना ढोलिया संगे आउ से लोक सहित। गीत कौन होउछि सब? गीत प्रत्येक उत्सव समय तू काई केमिति अशांति करू? कारण मते ए उत्सव फुसव जमा भी आउ भलो लागुनी। मु देखि पारुनी ए उत्सव गुडाक। मोर मने हुए ए सब किछ बहुत बड़ा मिछ, बहुत फेक तम भଳି। मु तोर मां गीत। सेठ कोन हैला? सो व्हाट? जन्म देले खाली मां ही जानती। प्लीज गीत, मां के संगे एमती कथा होनी। वेट प्लीज, तमे चुप करो। सुनो मां, मु घर को जिबिनी, दैट्स इट। मु बुझी पारुछि वेद, मु एठी रहूछि बोली तमरो बहुत प्रॉब्लम होछि सैया ना? ठीक अछि, मु एठी आउ रहिबिनी। गीत
बहुत भारी गहना ହେଇଛି ମା ଯମୁନା କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ଯାହା ହେଲେ ବି ଗରିବର ଝିଅ ନା ସିଏ କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଜମାରୁ ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ଗହଣାଟା ଦେ ଏ ଗହଣାଟା ମୁଁ ଦେବିନି ତମର ଏକଚାଟିଆ କଥାଟା ମୁଁ ଆଉ ସହି ପାରୁନି ଏ ଗହଣାଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ଗୀତ ତୋ ଗହଣାଟା ରଖା ହେଇଛି ତୁ ସେଟା ପିନ୍ଧିବୁ ଏ ଗହଣାଟା ମତେ ଦେ କାଇଁ ସବୁଠୁ ଦାମୀ ଗହଣା କାହିଁକି ଯମୁନା ପିନ୍ଧିବ କାରଣ ଏଇଟା ତ ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସେଠୁ କଣ ହେଲା ଆଉ ତାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇ ଦେଇଛ ନା କଣ ଆଉ ତମେ ବାହାଘର କାହାକୁ କହୁଛ କୌଣସି ବାହାଘର ହେଇନି ମା ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡା ହେଇ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ତାକୁ ତମେ ବାହାଘର ବୋଲି କହୁଛ ଆଇ ଏମ୍ ସିରିୟସଲି ବି ରେଶନାଲ ମା କମ ଆଇ ଏମ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ରେଶନାଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୁ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଭାବେ କଥା ହେଇପାରିବୁନି ତାହେଲେ ତମେ ବି ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେବଳ ମାତ୍ର ସେଇ ଝିଅଟାକୁ ତମେ ପ୍ୟାମ୍ପର କରିପାରିବନି ଏଇ ଗହଣାଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି କୌଣସି ଢୋଲିଆ ଝିଅ ବେକକୁ ଏଇ ଗହଣା ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍ ଢୋଲିଆ ଝିଅ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦିସ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ବହୁତ ହେଲା ଗୀତ ଦେ ଗହଣାଟା ଦେ ନା ମା ଏ ଗହଣା ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ତମେ ଏ ଗହଣା ଯମୁନା ଢୋଲିଆକୁ ଦେଇପାରିବନି ଗୀତ ତମକୁ ମୋ ରାଣ ରହିଲା ଆଉ ତମେ ମାନେ ଏଠି ଗହଣା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ଟଣା ଅଟରା ହଉଛ ଛି ମା ଆପଣଙ୍କ ଗହଣାଟା ଥାଉ ବୋଉମା ମୋର ସେଥିରେ ଲୋଭ ନାହିଁ ସେଇଟା କେମିତି ହବ ମା ମୋ ମା ପୁଣି ଗହଣା ପିନ୍ଧିବେନି ସେଇଟା କେମିତି ହବ ଗହଣା କୁଆଡେ ଗଲା ଏଇ ତ ଆଚ୍ଛା ୟା ଭିତରୁ ମାଙ୍କର ଗହଣା କୋଉଟା ଏଇଟା ଏଇ ଗହଣାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ମା ଭାଇ अरे এইটা পিন্ধির দেখি দেখে এ ବେଶୀ ଦେଖେଇ ହଉଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ମା ପ୍ରେମ ଯେମିତି ଉଛୁଳି ପଡୁଛି ମା ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଥିଲେ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ ତେଣୁ ସେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଆଉ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି ସାରା ଜୀବନ ମୋ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ যমুনা গীত গাউছি যমুনা কোন জানিনি যে ঘরে কেই গীত গাইলে মু তাকে জমা পছন্দ করেনি বলি জানিছি বলি তো সে এমিতি করুছি বড় ভাই ইগনোর করুছি বড় ভাই বারম্বার তমকু ইগনোর করুছি খাতির করেনি সে তমকু নেই লুচকাଳି ଖେଳୁଛି ବଡ ଭାଇ ଲୁଚକାଳି କେଦାର ରାୟଙ୍କୁ
केदार राय को सारा परिवार आगरे छोट करबा पई चेष्टा करूची। हाँ बड़ भाई हाँ। आ तमे तमे एते भी चुपचाप ही अछ बड़ भाई, तमे काहे की किछि कहून? थरुटे खाली भाभी देख से दुर्गा पूजा समय रे मां को किंतु से एते वर्ष परे लुचई छपे पुष्पांजलि दियाइला। गंगा हाँ बड़ माँ शांताणी मु करेबी। ए नियंतु माँ शांताणी टंका नियंतु। ना 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 गंगा छी 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 ए टंका मु हेले एटा तो मो बहिना टंका मु रोजगार करछि, सेई टंका दोछि मु आपनकु। ए घर लोक मानक पाखरे जदि पैसा दबार क्षमता न थाए तेबे गंगा ढोलिया दबो तार झीर चिकित्सा करिवार टंका। ए गंगा तू से टंकाटा रख, कारण एई टंका तू हाथ पाती आम घर भिक्षा मागिकी नेइछु। मु भिक्षा करिनी, मु भिखारी नुह, भिखारी तमे माने। कौन? हो भिखारी तमे माने। तमे माने खाली बहुत बड़ बड़ कथा कही जानिच, ता छड़ा ଆଉ କିଛି ବି ଜାଣିନ। ଆମର ତ ଖାଲି ପେଟ ପୁରିଲେ ବଡ କଥା, ତାଠୁ ଅଧିକ କିଛି ଚାହୁଁନା ଆମେ। अरे भिक्षा करिथिबा टंका नुह, मो झीर परिश्रम करी रोजगार करी आनिथिबा टंका एइटा। सेई टंका को मो झीर चिकित्सा पाई खर्च करि पारिबी मु। एई नियंतु बा, एई नियंतु टंका। दरकार नहीं बापा, डॉक्टर को मु डाकी आनी। संगीत आसतु बापा, ए टंका आपण पाखरे रखंतु। मु डॉक्टर को डाकी आनी। आसतु डॉक्टर। अनफॉर्चुनेट, सतरे अनफॉर्चुनेट गीत। भाई भौणी को संपर्क केमिति हेई थाए आउ तथे मु केमिति देखुची। छी, आसतु डॉक्टर। इंजुरीटा मु एबे ड्रेसिंग करी देइछि, इंजेक्शन टा भी दे देइछि, आउ किछि मेडिसिन भी मु एठी लिखि देइछि। किंतु तांकर सबुदिन ड्रेसिंग करबा को पड़िबो। मु ड्रेसिंग करि परिबिनी। मोर भी अभ्यास अछि, मु भी करि परिबी। ना एटा टिके क्रिटिकल केस। मो चैम्बर रु गोटे भल लोक पठै देबी। मोर जने फीमेल असिस्टेंट अछंती, सी आसी सबुदिन ड्रेसिंग कर देबे। बहुत ब्रेव लेडी तमे, बहुत साहसी झील। एमिति निज जीवन को विपद रे पकई कहार जीवन बंचेबा आई मस्ट अप्रिशिएट। आसुची नियंतु। डॉक्टर केमिति अछि से? व्यस्त हुअंतुनी, पूरा पूरी ठीक अछंती। साहसी सीए हेले झीलटा की ए घरर कोन हेबे ना कोन? सी ना ना डाक्टर बाबू, सी घरर माने से मो स्त्री। ओ एमिति कथा। आपन को स्त्री लकी चैम्प, बहुत भल स्त्री पाइछंती। अच्छा आछि। डॉक्टर जी ड्रेसिंग करबा को आसीबे तांको चार्ज 500 रुपीज पर डे। आसीबे ड्रेसिंग कर देबे, सेटा 15 दिन करबा को पड़िबो। हां टिके देखिबे जेमिति हाथ ऊपर प्रेशर न पड़िबो, कांध ऊपर जेमिति प्रेशर न पड़िबो। आसुची। टंका नेबे 15 दिन ड्रेसिंग माने टोटल 7500। 7500 टंका कौन है चिकिरी? कौन एते हिसाब करूछु? ना माने माँ टंका दरकार।
ଯମୁନା ଯମୁନା ଢୋଲ ବଜେଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା ସେ ତ ଡକ୍ଟର ଭିଜିଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। ଯମୁନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି। ତମେ ହଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି। କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ତମର? ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ବୁଢ଼ୀମା ତମେ ତମେ କଣ? ପିଲାଦିନେ ମୋ ବୁଢୀ ମା ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ କୁଆଡେ କୋଉ ମାଛର ଜୀବନ, ସହଜରେ ମରିବେନି। ନା ଯମୁନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡା ହେଇ ବଡ ଦମ୍ଭରେ ଯୋଉ କଥାଟା ତୁ କହିଛୁ, ଏ ଢୋଲ ଲଢେଇରେ ତତେ ଜିତିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଖାଲି ଢୋଲ ଲଢେଇରେ ନୁହଁ, ତୋ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତତେ ଜିତିବାକୁ ହବ। ତତେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଗରିବ ଘରେ କେହି ଜନ୍ମ ନେଲେ ଛୋଟ ହେଇଯାଏନି, ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟର ପାତ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତିନି। ମୁଁ ବି ତ ଖାନ୍ ସାହେବଙ୍କର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲି। ବହୁତ ଦିନରୁ ତବଲା ଧରିନି, ଆଜି ତବଲା ବଜେଇବି। ଆଉ ତୁ ଢୋଲ ବଜେଇବୁ, ଯୁଗଳ ବନ୍ଦୀ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀମା ତାକୁ କାଟିବ। କାଟୁ, କାଟିଲେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେହସୁଆ ହେଇଯିବ ନା। ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି କଷ୍ଟ ସହି ଆସିଛି। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୁଁ ତବଲା ବଜେଇବି। ଝିଅ ପିଲା ବୋଲି କେହି ବଜେଇବାକୁ ଦେଲେନି। ଏ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଆଜି ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯମୁନା ପୂରଣ କରିବ। ଆସେ ମା ମୋ ସହିତ। ଯାଉଛି ବୁଢ଼ୀମା। ଆ ମା। ବୁଢ଼ୀମା ତମେ ଯମୁନା ତମେ କଣ? ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ?